Very good evening, dear music and literature lover friends. On date, I am now present among all of you to share my everyday's presence through live. I am now in a mood to share Lord Swami Vivekananda's great speech delivered on 11th September 1893 in Chicago, United States of America. The Parliament of Religions, which was held from 11th to 27th September 1893. Then, after Lord Swami Vivekananda's address, then I will love to share, like every day, few romantic poetry based on Emily Dickinson, then also followed by Gurudev Rabindranath Tagore's few Bengali poetry, and at last my ending session followed by few Hindi mushaira based on popular Hindi poets. Thank you, dear friends. Be present and love to see your valuable comments in course of my Facebook Live. Thank you very much. The Parliament of Religions was held from 11th to 27th September 1893. It was conducted to have a dialogue with people and diverse religious backgrounds. Swami Vivekananda played an important role in introducing the philosophy of Hinduism to the world, which he did through his enthralling speech at the Parliament of Religions. He spoke on Hinduism being a harmonious and tolerant religion. An article in the New York Herald claimed Swami Vivekananda to be the greatest speaker in the Parliament of Religions, even though it was the first time that he had given a speech in public. Sisters and brothers of America, it fills my heart with joy unspeakable to respond to the warm and cordial welcome which you have given us. I thank you in the name of the most ancient order of monks in the world. I thank you in the name of the Mother of Religious. And I thank you in the name of the millions and millions of Hindu people of all classes and sects. My thanks also to some of the speakers on this platform who, referring to the delegates from the Orient, have told you that these men from far-off nations may well claim the honor of bearing to the different lands. The idea of toleration, but we accept
all religions a true. I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true. I belong to a religion into whose sacred language, the Sanskrit, the world exclusion in untranslatable. I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth. I am proud to tell you that we have gathered in our bosom the purest remnant of the Israelites, a remnant which came to southern India and took refuge with us in the very year and which their holy temple was shattered to pieces of Roman tyranny. I am proud to belong to the religion which has sheltered and is still fostering the remains of the grand Zoroastrian nation. I will quote to you, brethren, a few lines from a hymn which I have recited from my earliest boyhood and which is repeated every day by millions of human beings. As the different streams have their sources in different places and mingle their waters in the sea, Lord, so the different paths which men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all load to thee. The present convention, which is one of the most august assemblies ever held, in itself a vindication, a declaration to the world of the wonderful doctrine preached in Bhagavad Gita. Whosoever comes to me through whatsoever from I reach him. All men are struggling through paths which in the end lead to me. Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant fanaticism have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence, drenched it with human blood, destroyed civilizations and sent whole nations to despair. Had it not been for these horrible demons, human society would be far more advanced than it is now. But now their time has come. I fervently hope that the bell that tolled this morning in honor of this convention may be the death knell to the fanaticism of all percussions with the sword or the pain, and of all uncharitable feelings between persons wending their way to the same goal. On September 11, 2017, our respected Prime Minister, Mr. Narendra Modi, marked the speech 125th anniversary with the words, just with a few words, a youngster from India owned over the world and showed it the power of oneness. So, dear friends, this was the greatest speech in Chicago, United States of America, addressed by Lord Swami Vivekananda, which I recall and addressed among all of you, dear friends. I share
I recall. Now I love to share my beautiful romantic poetry session, which I used to share among all of you, dear friends, every day. So now I recall Emily Dickinson, about her brief life history I shared among all of you earlier. So this poetry, composed in the year 1858, first published on in the month of February 1891. If I should die and you should leave, and time should gurgle on and moon should beam, and noon should burn, and it has usual done. If birds should build as early and bees as bustling go, one might depart at option from enterprise below. 'Tis sweet to know that Stokes will stand when we with Daisius lie, the commerce will continue, and traders as briskly fly. It makes the parting tranquil and keeps the soul. Screen the gentleman so tightly, conduct the pleasing scene. Now next poetry of Emily Dickinson. It was composed in the year 1859 and first published in the year 1914. I can't tell you, but you feel it. In course of my narration through poetry sessions and other narration, and I enjoy the Indian classical music instrument, followed by sarod, sitar, flute. And you please, I request you, all of you dear friends, I request you to please listen and enjoy as background music in course of my Facebook live on date. And I request you, all of you, please communicate your valuable comments over here. Then I will be glad to see your valued comments over here. I can't tell you, but you feel it, nor can you tell me. Saints which ravished slate and pencil solve our April day. Sweeter than a vanished frolic from a vanished green, swifter than the hoops of horsemen round a ledge of dream. Modest, let us walk among it with our faces veiled, as they say polite archangels do in meeting God. Not for me to preach about it, not for you to say to some fashionable lady, charming April day. Rather heaven's Peter parley, by which children show to sublimer recitation are prepared to go. So dear friends, now last one of Emily Dickinson. This poetry, composed in the year 1859 and first published in the year 1878. Success is counted sweetest by those who neither succeed to comprehend a nectar requires sorest need. Not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory as he defeated, dying on those forbidden year. The distant strains of Trump burst agonized and clear. So dear friends, this was the romantic poetry
which I shared among all of you, dear friends. Now I recall the very important which I love to share. Prior to Gurudev Rabindranath Tagore's Bengali through poetry like every day, prior to that, I also love to share among all of you regarding Prince Dwarkanath Tagore's, his son Maharshi Devendranath Tagore, and his son great novelist Gurudev Rabindranath Tagore in his ঠাকুরবাড়ি চায়ের মজলিসের সম্বন্ধে এবার একটু বাংলাতে আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করি। ঠাকুরবাড়ির সেই রমরমার দিন শুরু হয়েছিল প্রিন্স দ্বারকানাথের হাতে। দ্বারকানাথ একদিকে যেমন জ্ঞানী গুণী আভিজাত্যময় শিল্পী মনের পুরুষ, তেমনি অন্যদিকে ছিলেন প্রকৃত ব্যবসাদার মানুষ। ব্যবসার জন্যই সাহেব শুভকে ডেকে বাড়িতে মজলিস বসাতেন। তখনকার দিনের সমস্ত জমিদারদের বাড়িতে, রাজাদের বাড়িতে মজলিস হতো, সাংগীতিক মজলিস, চায়ের মজলিস, ধ্রুপদী মজলিস, খাওয়া দাওয়ার মজলিস, কত রকমের মজলিস হতো। তাই এটি ঠাকুরবাড়ির চায়ের মজলিস হতে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, সেই শান্তা শ্রীমানির অমৃত লেখনী হতে। বিশাল জমিদারি সামলানোর পাশাপাশি পাট, চিনি, আফিম, নীলের ব্যবসা বা জাহাজের ব্যবসা কি ছিল না তার, তেমনি তার চায়ের ব্যবসাও ছিল। বিলেতে তখন চায়ের খুব কদর। বিলেতে চা রপ্তানির প্রয়োজনেই আসামের বাগানে চা আবিষ্কার হলো। এই চা আবিষ্কারের বছর দশেক পরে 1834 সালে লর্ড বেন্টিক ভারতের চায়ের ব্যবসার অনুমোদন দিলেন। দ্বারকানাথ আর দেরি করলেন না, অমনি চা ব্যবসা শুরু করে দিলেন। বাগিচা শিল্পের প্রযুক্তিতে স্বাগত জানিয়েছিলেন তিনি। তিনি আসামের চা প্রথম কলকাতায় এনে ইংল্যান্ডে রপ্তানি করেছিলেন। যে বাড়ি থেকে চায়ের ব্যবসা চলে সে বাড়ির লোকেরা চা পানে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে, এ আর নতুন কথা কি? জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সদস্যরা ছিলেন মজলিসি মানুষ। অবনীন্দ্রনাথের আপন কথায় পাই গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আমলে 5 নম্বর বাড়ির দোতলার দক্ষিণের বারান্দার সামনে লম্বা ঘরে সকালের দিকে চায়ের মজলিস বসত। গুণেন্দ্রনাথের সাথে অনেক সাহেব শুভরা ভাবসাব ছিল। সেই এক দিন সাহেব শুভরাও আসতো সেই চায়ের মজলিসে। সেদিন সেখানে পেয়ারি বাবুর্চি উর্দি পরে তকমা ঝুলিয়ে ফিটফাট হয়ে হাজির থাকতো সকাল থেকে। ছোটদের কোট প্যান্ট পরিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা হতো দূরে। চায়ের টেবিলে রাখা থাকতো চায়ের পেয়ালা, কাচের প্লেট, মাখন, পাউরুটি আর বিস্কুট। গুণেন্দ্রনাথ মারা যাবার পরও চায়ের মজলিস উঠল না। গুণেন্দ্রনাথের 3 ছেলে, গগেন্দ্রনাথ, সবরেন্দ্রনাথ এবং অবনীন্দ্রনাথ, 3 গুণী মানুষ। তাদের বাড়িতে তখনও আসতেন বহু জ্ঞানী গুণী মানুষ। গগনেন্দ্রনাথের মেয়ে পূর্ণিমা ঠাকুর স্মৃতিচারণে বলেছেন, ক্যালকাটা ক্লাবের মাধ্যমে অনেক সাহেবের সঙ্গেই আলাপ হয়েছিল গগনেন্দ্রনাথের। তাদের বাড়িতে প্রায় সব লাট সাহেবই এসেছিলেন। বাংলার প্রথম ছোট লাট লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল গগনেন্দ্রনাথের। ছোট লাট তাদের বাড়িতে আসতেন বিকেলের দিকে। ছোট লাটের আসার খবর দুপুরের দিকে তার সেক্রেটারি ফোন করে জানালেই বাড়িতে সাজো সাজো রব পড়ে যেত। দারোয়ান, চাকর, বেয়ারা সব পরিষ্কার হয়ে হাজির থাকত। লাইব্রেরির ঘরে বসত চায়ের আসর। চারিদিকে দেশি ধরনের কৌচো কেদারা দিয়ে সাজানো থাকত সে ঘর। গগনেন্দ্রনাথ একলা অপেক্ষা করতেন সেখানে, অন্য 2 ভাই চলে যেতেন বাগানে। লাট সাহেবের গাড়ি এলেই গগনেন্দ্রনাথ এগিয়ে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন।
কারমাইকেল কিন্তু কৌচ কেদারায় না বসে গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে গদিতে বসে গল্প করতেন, গড়গড়ায় তামাক খেতেন, বাড়ির তৈরি চিড়ে ভাজা কড়াইশুঁটি দিলে খেতে খুব ভালোবাসতেন। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের হাতে তৈরি চিড়ে ভাজা টিনের কৌটোয় করে বিলেতেও নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ঠাকুরবাড়িতে এলে নিচে রাস্তায় দুজন বডিগার্ড ঘোড়ায় চড়ে টহল দিতে বেড়াতো। সময় হয়ে গেলে খবর পাঠাতো, কিন্তু সাহেব কিছুতেই উঠতেন না, গল্পই করে যেতেন। ডিনারের টাইম হয়ে গেলেও তাদের দুই বন্ধুর গল্প শেষ হতো না। ঠাকুরবাড়ির আর এক মজলিসি মানুষ ছিলেন পাথুরিয়া ঘাটার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। স্বামীজি যখন দ্বিতীয়বার বিদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন যতীন্দ্রমোহন স্বামীজি, নিবেদিতা এবং আরো কয়েকজন তার সিথির বাগান বাড়ির মরকতকুঞ্জে চায়ের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেই 1899 সালের 5ই ফেব্রুয়ারি মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার চিঠি থেকে ঘটনাটি জানা যায়। যতীন্দ্রনাথ চিরকুট পাঠিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন নিবেদিতাকে। নিবেদিতা জানিয়েছিলেন যে মরকতকুঞ্জের ড্রয়িং রুমটি ছিল একেবারে প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় রুচি ও বুদ্ধিতে সজ্জিত রাজকীয় কক্ষ তুল্য। সেদিন ওই কক্ষের বাইরের বারান্দায় চায়ের টেবিলে চা পান করছিলেন তাঁরা। চায়ের সঙ্গে আড্ডার একটা গভীর যোগ আছে। কত কিছুই যে ঘটেছে এই চায়ের আড্ডায়। চাকে কেন্দ্র করে ঘটেছে নক্ষত্র সমাবেশ। মরকতকুঞ্জের চায়ের আসরের কদিন আগেই একটি ঐতিহাসিক চায়ের আড্ডা বসিয়েছিলেন নিবেদিতা। নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের নামে পরিচিত হয়ে ওঠার পর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মাত্র একবারই তার সাক্ষাৎ হয়েছিল, আর সে সাক্ষাৎ হয়েছিল ওই ঐতিহাসিক চায়ের আড্ডাতেই। 1899 সালের 28 জানুয়ারি এই চায়ের আড্ডাটির আয়োজন করেছিলেন সিস্টার নিবেদিতা বিবেকানন্দেরই অনুরোধে। বিবেকানন্দ তাকে বলেছিলেন তিনি যদি তার ব্রাহ্ম বন্ধুদের আমন্ত্রণ করে আনতে পারেন, তাহলে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন। সেই নির্দেশ পেয়ে নিবেদিতা চায়ের আসরের আয়োজন করেছিলেন। সে আড্ডায় নিমন্ত্রিত ছিলেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র বসু, সস্ত্রীক ডক্টর প্রসন্ন কুমার রায়, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়, সরলা ঘোষাল, তার মা স্বর্ণকুমারী দেবী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং। সে আড্ডায় বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথকে মুখোমুখি বসাতে পেরেছিলেন নিবেদিতা। দিনটি ছিল 28 জানুয়ারি 1899 শনিবার, মানে আজকে সেই শনিবার দিনটি আমার কাছে সত্যি ভীষণ ইম্পর্টেন্ট দিন। শনিবারের কথা দেখুন উল্লেখ এখানেই হয়ে যাচ্ছে। নিবেদিতার সেই চিঠি থেকে জানা যায় সন্ধ্যার সেই চায়ের আড্ডায় মনোরম পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ 3টি গান করেছিলেন। তার একটি গান ছিল বেলা গেল তোমার পথ সে। গানটির শেষে ছিল এসো শান্তি কথা দুটি। নিবেদিতা ভেবেছিলেন গানটি বোধহয় এই চায়ের আসরের জন্যই রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছিলেন, কিন্তু বাস্তবে তা নয়। এই আসরের 3 বছর আগেই 24/9/1895 তারিখে গানটি রচিত হয়েছিল। ঠাকুর পরিবারের সদস্য স্বর্ণকুমারীর বাড়ির চায়ের আসরেও সুনাম ছিল সাহিত্য মহলে। অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষের পদধূলি পড়েছিল তাদের বাড়িতে। সরলা দেবী চৌধুরানী তাঁর জীবনের ঝরাপাতায় লিখেছেন, তার যখন 19 বছর বয়স তখন তিনি ভারতীতে কয়েকটি সংস্কৃত নাটকের সুন্দর জ্ঞান সমৃদ্ধ আলোচনা করেছিলেন। সেই আলোচনা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি লেখিকাকে ধন্যবাদ দিয়ে একটি চিঠিও লিখেছিলেন এবং নিজের লেখা এক সেট বই সরলাকে উপহারও দিয়েছিলেন। এরপর একদিন স্বর্ণকুমারী তার সেই কাশিয়ারা বাগানের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রকে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন চায়ের সমজদার, আর জানকীনাথও তাই। স্বর্ণকুমারীর বাড়ির চা বঙ্কিমচন্দ্রের খুব ভালো লাগে। সে কথা তিনি স্বর্ণকুমারীকে জানালে স্বর্ণকুমারী বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়িতে চায়ের একটি প্যাকেট ও একগুচ্ছ গোলাপ ফুল উপহার পাঠিয়ে দেন।
বঙ্কিমচন্দ্র প্রায়ই আসতেন স্বর্ণকুমারীর চায়ের আসরে, সঙ্গে তার 2 নাতিকেও আনতেন। শুধু বাঙালি বা ভারতীয়রা নন, স্বর্ণকুমারীর বাড়ির চায়ের আসরে যোগ দিয়েছিলেন ইউরোপীয়রাও যোগ দিতেন। স্বর্ণকুমারী নিজে যেমন ইউরোপিয়ানদের ডাকা পার্টিতে যেতেন, তেমনি তার বাড়িতেও ইউরোপিয়ানদের নিমন্ত্রণ করতেন। ইউরোপিয়ানদের অভ্যর্থনার জন্য তার বাড়িতে বিশাল ড্রয়িং রুম ছিল। ঘরটি চেয়ার টেবিল দিয়ে সজ্জিত ছিল। সেখানেই অতিথিদের আপ্যায়ন করতেন তিনি। অতিথিরা এলেই প্রথমে তিনি সুন্দর জাপানি কাপে চা পরিবেশন করতেন এবং চায়ের পরেই আসত টা, কেক, স্যান্ডউইচ, ফ্রাইড রাইস, বিস্কিট উইথ হট চিজ, স্যালাড, ফ্রুট ক্রিম, শরবত প্রভৃতি নানা রকম খাবার একে একে আসতে থাকতো অতিথিদের জন্য। স্বর্ণকুমারী নিজে অতিথিদের খাবার দিয়ে যেতেন যতক্ষণ না তারা বাধা দিতেন। সেই বাঙালির জীবনে এমন কোনো বিষয় নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথের ছোঁয়া পড়েনি। তাই চা নিয়ে যে তিনি লিখবেন, এ আর বেশি কথা কি। চা পানের বিষয়ে ভীষণ আগ্রহী ছিলেন তিনি। জোড়াসাঁকোর লালবাড়ি অর্থাৎ বিচিত্রা বাড়িতেও বসত চায়ের আসর। সে বাড়ির দোতলায় রবীন্দ্রনাথের বসার ঘরে এখনো আছে একটি টি টেবিল ও 3টি কেদারা। শান্তিনিকেতনে যে চা চক্র বা চায়ে পরিপূর্ণ আড্ডা বসত, তার নাম তিনি দিয়েছিলেন চাক্রু। এমনকি এই চা চক্র বা চা চক্রের প্রবর্তনে তিনি লিখেছিলেন একটি গানও, যা পরে লিপটন টি কোম্পানির বিজ্ঞাপনেও সাদরে ব্যবহৃত হয়েছিল। হায় 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 দিন চলি যায়, চাষ প্রিয়া চঞ্চল, চাতক দল চল, চল চল হে টকবক উচ্ছল, কথালিত তল জল কল কল হে, এলো চীন গগন হতে পূর্ব পবন স্রোতে, শ্যামল রস ধর পুঞ্জ শ্রাবণ বাসরে, রস ঝর ঝর ঝরে, ভুঞ্জ হে ভুঞ্জ দল বল হে। গানের এর পরের অংশটিও আরো মজাদার। সেখানে রবীন্দ্রনাথ পুঁথি বিশারদ, গণিতবিদ, কাব্যরসিক, চিত্রকর, বাউন্ডুলে থেকে শুরু করে এমনকি শশবস্ত সেই হিসাব রক্ষকদেরও কর্মজীবনের গ্লানি চটপট ভুলবার জন্য চা পানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। গানটি মুদ্রিত আছে সেই প্রহাসিনী কাব্যগ্রন্থে। চা ছিল কবিগুরুর একটি প্রিয় পানীয়। রবীন্দ্রনাথ জাপানি চা খুব পছন্দ করতেন এবং ভীষণ তার প্রিয় ছিল চা। এজন্য তিনি যখন জাপান গিয়েছিলেন তখন প্রতিদিনই তার জন্য টি সেরিমনির আয়োজন করা হয়েছিল। কবির লেখা জাপান যাত্রার ডায়েরি পড়লে বোঝা যায় যে কেন তিনি জাপানি চা পানের রীতিকে এত পছন্দ করতেন। তিনি মনে করতেন ধৈর্য, নিষ্ঠা ও মনোসংযোগ না থাকলে জাপানি চা তৈরি করা যায় না। তাই তিনি লিখেছিলেন, দেখেছি শরীর মনকে একান্ত সংযত করে নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। ভোগীর উন্মাদনা নয়, কোথাও লেশমাত্র অমিতাচার নেই। সৌন্দর্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করাই হচ্ছে এই চা পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য। জাপানি রীতিতে চায়ের আসর ঘেরা থাকে একটি সাদা পর্দায়। মাঝে মাঝে থাকে জাপানি নকশা। মাঝে একটি টেবিলে থাকে জাপানি রীতিতে চা তৈরির সরঞ্জাম, ওকামা, জল গরম করার পাত্র, হিসাকু মানে বাঁশের হাতল দেওয়া লম্বা হাতা, চাওয়ান চা পানের পাত্র, আর নাতসুমে জাপানি ভাষায় নাতসুমে তৈরি চা ঢালার পাত্র। চাওয়ানের গায়ে থাকে সুদৃশ্য আলপনা। চা তৈরির আগে অতিথিরা এসে বসেন একেবারে ডান দিকের আসরে। যিনি বসেন তিনি জাপানি রীতিতে প্রধান অতিথি। অতিথিরা সবাই আসন গ্রহণ করলে সাদা পর্দা সরিয়ে আসেন চা মাস্টার। জাপানে বিভিন্ন ঘরানায় চা তৈরি হয়।
চা মাস্টারও বিভিন্ন ঘরানায় হয় এবং চা তৈরির আগে মাস্টার প্রত্যেক অতিথির কাছে নিয়ে যান মিষ্টির প্লেট। মিষ্টি বিলির পর শুরু হয় চা তৈরির দীর্ঘ প্রক্রিয়া। প্রথমে দীর্ঘক্ষণ ধরে সাদা রুমাল দিয়ে চায়ের সরঞ্জাম মোছা হয়, তারপর ওকামায় জল গরমের পালা। আগে কাঠকয়লায় জল গরম হতো, বর্তমানে ব্যবহার করা হয় আগুন জ্বালাবার আধুনিক পদ্ধতি। হিসাকু দিয়ে সেই গরম জল তুলে অন্য সরঞ্জাম ও পাত্রগুলি ধুয়ে নেন মাস্টার। পাশের পাত্রে সেই ধোয়া জল ফেলে ফের মুছে নেন চাওয়ান। তারপর তাতে গরম জল ঢেলে সুদৃশ্য বাঁশের দণ্ড দিয়ে মেশানো হয় জাপানি চা। সেই চা প্রথমে দেওয়া হয় প্রধান অতিথির হাতে। রীতি হলো অতিথি যতক্ষণ চা পান করবেন ততক্ষণ সামনে দাঁড়িয়ে থাকবেন চা মাস্টার। পান শেষ হবার পর চাওয়ান ফিরিয়ে নিয়ে অন্য অতিথিকে চা দেন চা মাস্টার। আমাদের মতো সবাই একসাথে চা পানের রীতি নেই জাপানি চা পানের প্রথায়। জাপানিদের কাছে চা তৈরি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। জাপানিরা চা বানানোকে ধর্মানুষ্ঠানের মতো সাধনা মনে করেন এবং জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা বাড়িতে একবার জাপানি টি সেরিমনির আয়োজন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তখন জাপান থেকে কবির কাছে আসতেন অনেক জ্ঞানীগুণী মানুষ। তাদের জাপানি প্রথায় চা পানে নিমন্ত্রণ করলেন কবি। সেই উপলক্ষে বিশেষ আকৃতির চায়ে সরঞ্জাম তৈরি করা হলো। কাঠের চুলার বদলে দোতলায় কয়লার চুল্লির বিশেষ ব্যবস্থা হলো। এখনো সেখানে কৃত্রিম কয়লার আগুন এবং কেটলি ও কাঠের তৈরি চামচ আর কয়েকটি মগ রাখা আছে। সে বিছানায় বসে অতিথিরা সময় কাটিয়েছিলেন। সেই বিছানায় এখনো শোভা পাচ্ছে কবির সাথে তোলা সেই বিখ্যাত ব্যক্তিদের ছবি। শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণে কবির কোনারক বাড়ির সেই লাল বারান্দাটি ছিল চায়ের আসরের জন্য বিখ্যাত। বহু গণ্যমান্য অতিথিদের জন্য বহুবার এই বারান্দাতেই পাতা হয়েছিল চায়ের টেবিল। যেবার জওহরলাল সহস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে এলেন, উঠেছিলেন এই কোনারক বাড়িতে, লাল বারান্দাতেই বসলো চায়ের আসর। একবার জাপান থেকে এক অতিথি দম্পতি এলেন আশ্রমে। গুরুদেবকে শ্রদ্ধা জানাতে তারা জাপানি প্রথায় টি সেরিমনির আয়োজন করেছিলেন এই লাল বারান্দাতেই। খুব সকালেই চা পান করতে অভ্যস্ত ছিলেন কবি। শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ যখন থাকতেন তখন খুব ভোরবেলা অন্ধকার থাকতেই উনুন ধরিয়ে কবির জন্য চা দিত কবিবৃত্ত বনমালী। গুরুদেবের চা ছিল একটু অভিনব। কেটলি ভরা গরম জলে কয়েকটা চা পাতা ফেলা হতো। চায়ের রং সামান্য একটু ধরলেই পেয়ালার অর্ধেকটা সেটা চা ঢেলে বাকি অর্ধেক দুধে ভর্তি করে নিতেন কবি। 2 চামচ চিনি দিতেন তাতে। চায়ের সঙ্গে আসত মাখন, পাউরুটি, একটু মুড়ি কিংবা আদার কুচি বা গুড় দিয়ে কল বেরোনো ভিজে মুগ বা ছোলা, কোনোদিন বা আধটা সিদ্ধ ডিম। এদেশি উজ্জ্বল সোনালী রঙের চা হলে তিনি তারিফ করতেন আর পছন্দ করতেন চীন দেশ থেকে আনা শুকনো বেল জুঁইয়ের চা। গরম জল পড়লেই শুকনো ফুলের পাপড়িগুলো খুলে যেত। একবার গুরুদেবের কাছে চীন দেশ থেকে এলো গ্রিন টি। সেই চায়ের পাতার ওপর গরম জল ঢাললে চায়ের রং হতো ফিকে হলুদ। সেই চা খুব পছন্দ হয়েছিল তার। রবীন্দ্রনাথের রসিকতা ছিল জগৎ বিখ্যাত। বনমালীকে নিয়েও তিনি রসিকতা করতে ছাড়তেন না। একবার অতিথি এসেছেন কবির কাছে। কবি বনমালীকে তাড়াতাড়ি চা করে আনতে বললেন, কিন্তু বনমালীর আসতে দেরি হচ্ছে। কবি রসিকতা করে কপট বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বললেন, চা করো বটে কিন্তু সুকর নয়। কবির লেখা একটি গানের লাইনে আছে, সব পথ এসে মিলে গেল শেষে। ঠাকুর বাড়ির নানা মানুষের মিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতন। তাই শান্তিনিকেতন হয়ে উঠল বাঙালির পীঠস্থান। 2-4 জন বাঙালি যেখানেই জড়ো হবে সেখানেই শুরু হবে আড্ডা। শান্তিনিকেতনও তার ব্যতিক্রম নয়। শান্তিনিকেতনে বিকেলবেলা কবির ঘরে চায়ের টেবিল ঘিরে অধ্যাপকদের আড্ডা বসত। কাচের বা সেরামিক কিংবা বোন চায়নার সূক্ষ্ম কাজ করা টি সেট সাজানো থাকতো চায়ের টেবিলে।
বেতের ঝুড়িতে সাজানো থাকতো নানা রকম ফল, থাকতো মিষ্টিতে ভরা পাত্র। সে আড্ডায় অতিথিদের জন্য চায়ের সঙ্গে নানা রকম বিস্কুট, কেক, মাখন, পাউরুটি, নানা রকম মিষ্টি, ফল ইত্যাদি পরিবেশিত হতো। একবার সেই চিকিৎসাবিদ্যার গবেষক, কলকাতার বসু বিজ্ঞান মন্দিরের সদস্য ডক্টর জ্যোতিপ্রসাদ সরকার এসেছেন শান্তিনিকেতনের বিকেলে চায়ের আসরে। কবির নির্দেশে বড় থালা ভর্তি শান্তিনিকেতনে খ্যাত পান্তুয়া সাজিয়ে রাখা হলো তাঁর সামনে। পান্তুয়া শেষ হতে দেরি হলো না। জ্যোতিপ্রসাদ খেয়ে ভেবেছিলেন পান্তুয়াগুলি বুঝি ছানার তৈরি। পরে তার ভুল ভাঙিয়ে দেন কবি নিজেই। সেই পান্তুয়াগুলি ছিল ওলের তৈরি। কবি বিকেলে চায়ের সঙ্গে খেতেন মাখন, পাউরুটি। বিকেলের এই চায়ের আড্ডায় মাঝে মাঝেই যেতেন ভোজন রসিক প্রমথনাথ বিসি। সেই চায়ের আড্ডায় চা খাওয়ার আগে কবি বেশ আয়েশ করে খেতেন কাচের গ্লাস, সেই কাচের গ্লাসে করে সোনার বর্ণ নিমপাতা সিদ্ধ জল। অধ্যাপকদের অনেকেই সেই নিমপাতার রসকে পেস্তার শরবত ভেবে ভুল করতেন। প্রমথনাথ বিসি এবং আশ্চর্য সেই প্রমথনাথ বিসি এবং আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন চায়ের আড্ডায় এসে পেস্তার শরবত ভেবে নিমপাতার রস খেয়ে বেজায় বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন। শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা কিন্তু যেমন তেমন চা মুখে তুলতেন না। বিদেশ থেকে সেই আনানো দামি কাপে পরিবেশিত হতো দামি চা। তবে ব্যতিক্রমও ঘটেছিল। এবার সেই ব্যতিক্রমের কথাটা বলেই শেষ করি। সে গল্প শুনিয়েছেন জসিমউদ্দিন। জসিমউদ্দিন এককালে থাকতেন সেই ঠাকুর বাড়িতেই। একবার পুঁথি কিনতে মেছুয়া বাজারের কোরবান আলী সাহেবের পুঁথির দোকানে গেছেন অবনীন্দ্রনাথ আর জসিমউদ্দিন। সেই দোকানদারের সামনে এসে দাঁড়ালো অবনীন্দ্রনাথের গাড়ি এবং জব্বা পায়জামা পরা সুন্দর দেখতে সেই বাদশাহ জাদাকে দেখে দোকানি তো অবাক। এবং পরিচয় জানার পর দোকানি ব্যস্ত হয়ে মেছুয়া বাজারের এক চায়ের টেক থেকে মালাই চা আর পান এনে হাজির করলো। ময়লা চায়ের কাপ দেখে জসিমউদ্দিন বললেন উনি এই চা খাবেন না, কিন্তু দোকানির আন্তরিকতা দেখে তার সেই চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এইভাবে ঠাকুর বাড়ির একটু চায়ের মজলিসের গল্প আপনাদের মাঝে তুলে ধরলুম। এরপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কয়েকটি কবিতা পাঠ করব, কিন্তু গুরুদেবের কবিতা আমি শেষে, আজকের আমার উপস্থাপনার শেষে আমি প্রতিদিন করি। এটা গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, তার পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং তার পিতৃদেব প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কে নিয়ে অনেক গল্প রয়েছে। পূর্বেও আমি এগুলো আপনাদের মাঝে শেয়ার করেছি, বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করেছি। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের গল্প শেয়ার করেছি, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প শেয়ার করেছি। তো আজ আমার মনে হলো যে ঠাকুর বাড়ির সেই বাবু মজলিস হতে চায়ের মজলিস, কখনো সাংগীতিক মজলিস, তো আজকে আমি চায়ের মজলিসটি তুলে ধরলুম। এবার আমার কিছু বাংলার বাইরে হিন্দি বন্ধু বান্ধবদের জন্য, বন্ধু ভাইদের জন্য দু একটি মুশায়রা কবিতাগুলো আমি শেয়ার করব। তারপরে আমি পুনরায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দু একটি কবিতা, আজ আর আমার নিজের স্বরচিত কবিতা পাঠ করব না, পুনরায় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা পাঠ করে তারপর আমার গুরু প্রণতি দিয়ে আজকের মতন ইতি নেব। তো যাই হোক, আমার আরেকজন হিন্দির পপুলার কবি, এবার আমি হিন্দি ন্যারেশনে আসব। তো যাই হোক, আপনাদের কেমন লাগছে এখানে লিখে অবশ্যই জানাবেন। দেবেন্দ্র শর্মা ইন্দ্র, ওনার ছদ্মনাম ছিল ইন্দ্র, দেবেন্দ্র শর্মা ইন্দ্র। উনি রাজেন্দ্রনগর, শাহিবাবাদ, গাজিয়াবাদ, উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। উনি লিখছেন, वक्त का फर्ज है, वक्त का फर्ज है, सोतों को जगाते रहिए, रात भर गश्त में आवाज लगाते रहिए, कल खरीदार भी इस स्मित नजर आएंगे, अपनी दुकान को चीजों से सजाते रहिए, आंख लग जाती है तलवार के सायों में, कभी दुश्मन और दोस्त की पहचान मिटाते रहिए,
कुछ दिनों बाद ही अपना सा लगेगा ये भी। रस्म इस शहर की थोड़ी सी निभाते रहिए। अब ओ दरिया न उधर काम जरा आएंगे, प्यास आती से समंदर की बुझाते रहिए। आदतें आपकी मिलती है फरिश्तों से बहुत, खुद को मुमकिन हो तो लोगों से बचाते रहिए। दूध चट्टान के सीने से निकल सकता है, जिक्र जन्नत का भी दो खज में चलाते रहिए। जिक्र जन्नत का भी दो जख में चलाते रहिए। फिर दूसरी कविता देवेंद्र शर्मा इंद्र जी की, जख्मी पत्थर। नाहक शीशों से टकरा कर राह में लेटा जख्मी पत्थर, बर्फ का पर्वत पिघल रहा है, आग छिपाए दिल के अंदर। सीप है बच्चे की मुट्ठी में, बिखरे हैं साहिल पे गौहर, लूटने आए अपने बनकर अक्सर मेरे घर में तस्कर। भूख ने देखे क्या क्या मंजर, हुस्न के बिकते कमसिन तय कर। खोल के सीना वो चलता है, गड़ा है जिसकी पीठ में खंजर। आए थे दीवार ढहाने, लौट गए दीवार में चीन कर। दूसरी अन्य कविता, इस कविता का शीर्षक है माजी। अब रोज बुलाओ भी तो वो आ नहीं सकता। मैं हर पंक्ति को एक ही बार मैं पाठ कर रहा हूं, चूंकि ये कविता का मुशायरा का नियम है 2-2 बार पढ़ने का, लेकिन समय की पाबंदी को, समय को मद्देनजर देखते हुए चूंकि मैं एक ही बार पंक्ति को पढ़ रहा हूं। अब रोज बुलाओ भी तो वो भी आ नहीं सकता। जिंदा में जो है कैद नहीं जा नहीं सकता। गो सबकी नजर में है वो बरसात का बादल, झुलसी हुई धरती पे मगर छा नहीं सकता। गंभीर में रहता है तो वो तनाई के डर से, घर जाके उसे कोई कभी पा नहीं सकता। हालात की चोटों ने उसे इतना सताया, गम और खुशी से वो यहाँ खा नहीं सकता। माजी की ही यादों में न मसरूफ हो ए दिल, गुजरे हुए लम्हों को कोई ला नहीं सकता। महफिल में जो चुप बैठा उसे कोई ना छेड़े, गुंगा है अंजल से वो गजल गा नहीं सकता। खुददार था खुददार को जा उसने है चुमा, जल्लाद कोई उस पे सीतम ढा नहीं सकता। ये हमारे गाजियाबाद नोएडा के एक और हमारे बड़े ही लोकप्रिय कवि डॉक्टर शेरजंग गर्ग साहब की लिखी हुई इस कविता का शीर्षक है, मुशायरा का शीर्षक है सामना। कोई शहर गुमशुदा है, कोई गांव अनमना है, इन्हीं खास उल्फतों से नया आदमी बना है। अभी रोशनी का टुकड़ा नहीं आसमां से उतरा, नई कोपलों पे छाया यहाँ कोहरा घना है। तुम्हें चंद मुहल्लंगों ने बहका दिया है शायद, जरा रूप अपना देखो मेरा दर्द आईना है। नहीं मंजिलों को मैंने दिया दोस्तों का दर्जा, सभी कामयाबियों से मेरा युद्ध साठना है। सभी कामयाबियों से मेरा युद्ध साठना है।
मेरे खुशनुमा इरादों मेरी देखभाल करना, किसी और से नहीं है मेरा खुद से सामना है। ये दूसरा मुशायरा जिसका शीर्षक है अजब तमाशा। काफी नहीं तुम्हारा ईमानदार होना, भैया बड़ा जरूरी दुकानदार होना, है वक्त का तकाजा रौ में शुमार होना, मक्खन किशोर होना, चमचा कुमार होना, सौजन का कदाचित तू मत शिकार होना, सब चाहते हैं वरना तुझ पर सवार होना, चुल्लू में डूबने का अब लद चुका जमाना, उल्लू से दोस्ती कर क्या शर्मशार होना, लंगड़ा गई है भाषा कितना अजब तमाशा, घटिया घटिया तरीन जी के ऊंचे विचार होना, घटिया तरीन जी के ऊंचे विचार होना। इसी तरह दोस्तों हिंदी मुशायरा का सिलसिला खत्म करते हुए अब मैं पुनः गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर जी को स्मरण कर उनके एक दो बंगला कविताओं को आपके समक्ष पेश करूंगा, आप सबों से रूबरू करवाऊंगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुरेर সেই কল্পনা হতে বসন্ত কবিতাটি। অযুত বৎসর আগে হে বসন্ত প্রথম ফাল্গুনে মত্ত কুতূহলী, প্রথম যেদিন খুলি নন্দনের দক্ষিণ দুয়ার মর্তে এলে চলি, অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটির প্রাঙ্গণে পীতাম্বর পরি, উতলা উত্তরি হতে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে মন্দার ও মঞ্জরি, দলে দলে নরনারী ছুটে এলো গৃহদ্বার খুলি, লয়ে বিনা বেনু মাতিয়া পাগল নৃত্যে হাসিয়া করিল হানাহানি, ছুরি পুষ্প রেণু, সখা সেই অতি দূর সদ্যজাত আদি মধুমাসে তরুণ ধরায় এনেছিলে যে কুসুম ডুবাইয়া তপ্ত কিরণের স্বর্ণ মদিরায়, সেই পুরাতন সেই চিরন্তন অনন্ত প্রবীণ নবপুষ্পরাজি বর্ষে বর্ষে আনিয়াছ, তাই লয়ে আজ পুনর্বার সাজাইলে সাজি, তাই সেই পুষ্পে লিখা জগতের প্রাচীন দিনের বিস্মৃত বারতা, তাই তার গন্ধে ভাসে ক্লান্ত লুপ্ত লোক লোকান্তরে কান্ত মধুরতা, তাই আজি প্রস্ফুটিত নিবিড় নিকুঞ্জ বন হতে উঠিছে উচ্ছ্বসিত লক্ষ দিনজামিনীর যৌবনের বিচিত্র বেদনা, অশ্রু গান হাসি, যে মালা গেথেছি আজি তোমারে শোভিতে উপহার, তারি দলে দলে নাম হারা নায়িকার পুরাতন আকাঙ্ক্ষা কাহিনী আঁকা অশ্রু জলে, সযত্ন সেচন সিক্ত নবন্মুক্ত এই গোলাপের রক্ত পত্রপুটে কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন ইতিহাস রহিয়াছে ফুটে। আমার বসন্ত রাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল সে কয়েকটি কথা, আমার বসন্ত রাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল যে কয়টি কথা, তোমার কুসুমগুলি হে বসন্ত সে গুপ্ত সংবাদ নিয়ে গেল কোথা, সে চম্পক সে বকুল সে চঞ্চল চকিত চামেলি স্মিত শুভ্রমুখী তরুণী রজনীগন্ধা আগ্রহে উৎসুক উন্মমিতা একান্ত কৌতুকী কয়েক বসন্তে তারা আমার যৌবন কাব্যগাথা লয়েছিল পড়ি, কণ্ঠে কণ্ঠে থাকি তারা শুনেছিল দুটি বক্ষ মাঝে বাসনা বাঁশরি, ব্যর্থ জীবনের সেই কয়েকখানি পরম অধ্যায় ওগো মধুমাস, তোমার কুসুম গন্ধে বর্ষে বর্ষে শূন্যে জলে স্থলে হইবে প্রকাশ, বকুলে চম্পকে তারা গাথা হয়ে নিত্য যাবে চলি যুগে যুগান্তরে,
বসন্তে বসন্তে তারা কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিবে আকুলি কুহুক কলয়ে কলস্বরে। বসন্তে বসন্তে তারা কুঞ্জে কুঞ্জে উঠিবে আকুলি কুহু কলস্বরে। অমর বেদনামোর হে বসন্ত, রহি গেল তব মর্মর নিঃশ্বাসে। উত্তপ্ত যৌবন মোহ রক্ত রৌদ্রে রহিল রঞ্জিত চৈত্র সন্ধ্যাকাশে। আর একটি কবিতা গুরুদেবের, গীতাঞ্জলি হতে। ধুলা মন্দির ভজন পূজন সাধন আরাধনা সমস্ত থাক পরে, রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে? অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে কাহারে তুই পুজিস সঙ্গোপনে? নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে, দেবতা নাই ঘরে। তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে, করছে চাষা চাষ পাথর ভেঙে, কাটছে যেথায় পথ খাটছে 12 মাস। রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে, ধুলা তাহার লেগেছে 2 হাতে। তাঁরই মতন সূচি বসন ছাড়ি আয় রে ধুলার পরে। মুক্তি ওরে মুক্তি কোথায় পাবি? মুক্তি কোথায় আছে? আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে। রাখো রে ধ্যান, থাক রে ফুলের ডালি, ছিড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলা বালি। কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে। এটি 27শে আষাঢ় 1317 খ্রিস্টাব্দে গুরুদেব রচনা করেছিলেন। আর একটি শেষ কবিতা, আজকের উপস্থাপনার শেষ কবিতাটি পাঠ করব। গীতাঞ্জলি হতে। যাবার দিন, যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই, যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই। এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্মরাজে, তারি মধু পান করেছি ধন্য আমি তাই। যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই, বিশ্বরূপের খেলা ঘরে কতই গেলেম খেলে, অপরূপকে দেখে গেলেম 2টি নয়ন মেলে। পরশ যারে যায় না করা, সকল দেহে দিলেন ধরা। এইখানে শেষ করেন যদি, শেষ করে দিন তাই। যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই। এটি গুরুদেব রচনা করেছিলেন 20শে শ্রাবণ 1317 খ্রিস্টাব্দে। এইভাবে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তার স্মৃতিচারণ করে গর্বিত এবং ধন্য হই। এবার শেষ করার পূর্বে প্রতিদিনের ন্যায় গুরু প্রণতি, পঞ্চদেবতাকে স্মরণ করে তার শ্রীচরণ ও কমল পাদ পদ্মে শতকোটি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে, আপনাদের সুস্থতা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে প্রত্যেকের সাথে ওয়েব করে শেষ করব। যাই হোক, গুরু প্রণতি, পঞ্চদেবতাকে প্রণাম জানিয়ে আমার এই প্রণতি যেমন সকালেও আমি করে থাকি, আমার এই রাত্রেতে আপনাদের মাঝেও আমার প্রণতি জানানো হয়ে যায়। ওম দেবেন্দ্র মৌলি মন্দার মকরন্দ কনারুণা বিঘ্ন অনন্ত হেরম্ব চরণাম্ভুজরে নব নমস্তে শ্রী সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমো নমঃ। জবাকুসুম শঙ্কাসুম কাশ্যপ্যম মহাদ্যুতিম ধন্তারিং সর্বপাপঘ্নম প্রণতস্মিং দিবাকরম। এহি সূর্যায় সহস্রাংশু ত্রদরাশি জগৎপতে অনুকম্পায় মান ভক্তাম গৃহা নির্গাম দিবাকরম।
नमः श्री श्री सूर्याय नमो नमः। ओम नमो नारायणाय ब्रह्मण्यो देवाय गो ब्रह्मण्यो हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमः शिवाय शांताय कारणत्रय तवे निवेदयामि चात्मानां तंगतिं परमेश्वर। ओम धाय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतं संरत्नाकल्पाज्वलंगं परशु मृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्माशिनं समन्तातस्तमगण्यव्यघ्राकीर्तिं वशानां विश्वादां विश्वबीजं निखिलवैरं पंचवक्त्रिं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय नमः, नमः शिवाय नमः। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातने गुणाश्रय गुणमय नारायणि नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वसार्थी हरिदेवी नारायणि नमस्तुते। जय नारायणि नमस्तुते, जय नारायणि नमस्तुते, जय नारायणि नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धास्यो ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्मस्वदिलक्षमेकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भवातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय श्री श्री जय गुरु महाराज जी की जय। जय श्री श्री परम गुरु महाराज जी की जय। जय श्री श्री जय ठाकुर माँ स्वामी जी महाराज जी की जय। जय माँ भवतारिणी माता जी की जय। जय महावीर वीर हनुमान जी की जय। जय ग्रहराज देवता जी की जय। जय माँ गंगा माई की जय। जय भागवत भक्त वृंदावन की जय। প্রতিটি মানুষের এই হৃদয়ে ভগবানের বাস, ঈশ্বরের বাস, ভক্তের হৃদয়ে ভগবানের বাস। আর এই বারবার আমার বলতে ভীষণ ভালো লাগে, এই কথাটি আমার ভীষণ ভালো লাগে যে ভগবান শব্দটি কোত্থেকে এলো এবং কি শব্দ। ভগবান শব্দ ভ মানে ভূমি, গ মানে গগন, আর বা মানে বায়ু, আর ন মানে নীর। সেই ভূমি গগন বায়ু নীরের সমন্বয়ে সংমিশ্রণেই সেই ভগবান শব্দ। যাই হোক, আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, আপনাদের সুস্থতা যাতে বজায় থাকে ঈশ্বরের পাদপদ্মে প্রতিনিয়ত আমি প্রার্থনা আবেদন নিবেদন করে যাই। আপনাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হোক শ্রী গুরুর কৃপায়। শ্রী গুরু কৃপায় হি কেবলম। আপনাদের প্রত্যেকের সঙ্গে একটু ওয়েট করে নিই। সৌরভ রায় ফ্রম কলকাতা, আশিস চ্যাটার্জি আমার বাল্য বন্ধু ফ্রম পাটনা, সুস্মিতা চ্যাটার্জি ফ্রম পাটনা, তাপস রক্ষিত ফ্রম ব্যাঙ্গালোর, তাপসদা। যাক, শুভরাত্রি শুভরাত্রি শুভরাত্রি। ভেরি গুড নাইট, ভেরি গুড নাইট, ভেরি গুড নাইট।